السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل. میں نورین انصاری، اور آج ہم جو ہمارا تھرڈ پارٹ ہے، فرسٹ سیکنڈ ہو گیا، جو تھرڈ پارٹ ہے اس کو ہم جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آج ہم اس پوری کو کمپلیٹ کر لیں گے. اوکے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ کوشچن ہے کہ بجو کا کسی کہتے ہیں افسانے نگار نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے. بجو کا بانس یا درخت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک انسان نما ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو کپڑے پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جانور اور پرندے اس سے ڈر کر بھاگ جائیں، جسے ہم کاک بھگوڑا بھی کہتے ہیں. یہ وہی ہے، بھاگ جائیں و فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں. مصنف نے اس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ کسانوں کا استحصال پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. محنت کشوں کو ان کی مزدوری فوراً ملنا چاہیے، یعنی جس نے محنت کی ہے، دن رات کھیت کی دیکھ بھال کی ہے، اسے بھی کھیت سے حصہ ملنا چاہیے. سیکنڈ کوشچن ہے جنگ آزادی میں جلیانوالے باغ کی کیا اہمیت ہے. جنگ آزادی کی ایک تاریخ میں جلیانوالے باغ کی یہ اہمیت ہے کہ اسی باغ کے ایک جلسے میں جنرل ڈائر کی حکم سے بے شمار محب وطن ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ آزادی کی آگ کے شعلوں کو پہلے سے زیادہ بھڑکا دیا. ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، شاعر نے یہ کیوں کہا ہے. بعض لوگ مثبت انداز میں سوچنے کی بجائے منفی انداز میں سوچتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کرنے سے پہلے وہ مختلف اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو. اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اب موت آ جائے گی اور اس ڈر میں ان کی زندگی گزرتی ہے. وہ ہر لمحہ ڈرتے ہیں. شاعر نے بھی یہی اشارہ کیا ہے. وقت کا ترانہ نظم کے حوالے سے لکھی ہے کہ آدمی کی لہو کی طغیانی بادشاہت کو کس طرح غرق مطلب ہوتا ہے ڈبونا، غرق کر دے گی. تو بے شمار ہندوستانیوں نے متحد ہو کر، اکٹھا ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. انگریزوں نے ان پر ظلم و ستم کیے. شاعر کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی پر ان انقلابیوں کا خون بہا ہے، وہ رائے گا نہیں جائے گا. سیلاب بن کر انگریزوں کی حکومت کو غرق کرے گا، ان کی بادشاہت ختم ہو کر جمہوریت قائم ہوگی. نیکسٹ ہے نظم ملک بے سحر و شام کا مرکزی خیال لکھیے. نظم ملک بے سحر و شام میں بچپن اور لڑکپن کے دن بے فکری میں گزرتے ہیں. اس وقت صبح سے رات تک مسرت کا ماحول رہتا ہے، لیکن جب جوانی آتی ہے تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں صبح و شام کا احساس نہیں، مصروفیات کی وجہ سے دن رات گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اس کیفیت کو ملک بے سحر و شام کہا گیا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے صاحبان عالی شان سے کیا مراد ہے. صاحبان عالی شان سے مراد انگریز حکام. نیکسٹ ہے ملازمہ قلعے پر شدت ہے اور بعض پولیس اور داروگیر میں مبتلا ہیں. اس جملے کی وضاحت کیجیے. اس جملے کا مطلب ہے کہ جو لوگ لال قلعے میں ملازم تھے، انگریز انہیں گرفتار کرتے اور ان پر سختی کرتے. ان سے بادشاہ اور قلعے کے دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھتے. اگر انہیں شبہ ہوتا کہ کوئی شخص بادشاہ کا وفادار ہے تو اس پر طرح طرح کی مظالم ڈھائے جاتے. دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے. 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے. قتل و غارت گری ہوئی. لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے. غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، چنانچہ وہ اپنے زندہ بچ رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں. مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں. غالب نے یہ بات کیوں لکھی ہے. دہلی شہر میں انگریزوں نے اپنے مخبر مطلب خبر دینے والے جو تھے وہ چھوڑ رکھے تھے، جو انہیں مطلع کرتے تھے کہ کون ان کے خلاف ہے اور کون انگریز کا حامی ہے. اگر غالب خط میں 1857 کی تفصیلات لکھتے تو ممکن ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پڑ جاتا جو اسے انعام کے لالچ میں انگریزوں کو پہنچا دیتا اور اس سے غالب کو نقصان پہنچتا. نیکسٹ گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے. تو 1857 میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. گھر خالی تھے اور وہاں کوئی چراغ جلانے یا روشنی کرنے والا نہیں تھا، یعنی ان گھروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی. نیکسٹ ہے ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا. ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستہ چوڑا کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جا رہی تھیں. چنانچہ لوگوں نے ان عمارتوں کو ڈھانے والوں پر پتھراؤ کیا، جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا اور فساد شروع ہو گیا. خوجی کا حلیہ بیان کیجیے. سرشار کے مطابق خوجی مجسم شامت، پستہ قد، کوتاہ گردن،
तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी। सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ नहीं समझता। नेक्स्ट, खोजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गईं? खोजी को एहसास बरतरी है कि वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब औलिया रहमतुल्लाह वल मगफिरान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता, बात बात पर करूली निकालने की धमकी देता है। नेक्स्ट है, खोजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ की क्या राय है? खोजी एक नफसियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। वो ज़वाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन एक ख़ास किरदार है जिसमें जज्बा व वफादारी कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनके नमकख्वार होने की हैसियत से उनका दम भरता था, और जब वो आज़ाद के साथ हुआ तो उनके लिए अपनी जान को मजबूतियों में डालने के लिए आमादा नजर आया। खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है? खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की जिम्मेदारियां बयान करते हुए कहा है कि नावल निगार का काम ये होता है कि वो उन अमकानात को बरोए कार लाए, उन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की इन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की साख्त पर्दाख्त करती हैं। खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का एक इक़्तिबास पेश करके ये वजाहत की है कि हम उसे पढ़कर उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से वाकिफ़ हो जाते हैं। आपके ख़्याल में क्या ये बात सही है? लिखिए। तो मज़मून में जो इक़्तिबास दिया गया है वो असल हिस्से का आगाज़ है। इसमें उमराव जान अदा के बचपन का जिक्र है, अंजाम का नहीं, इसलिए हमारे ख़्याल में ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, अमाकांत कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा था? अमाकांत एक लाआबाली नौजवान था, गैर शादीशुदा था, न बीवी न बच्चे, न कारोबार, न खुशी न गम। इसलिए वो ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा था जिसमें खुशी के लम्हात कम और अजीब वीरान कैफियत में ज़िंदगी बसर हो रही थी। अमाकांत को बस का माहौल कैसा नज़र आया? अमाकांत को बस में एक अजीब तरह का सुकून नज़र आया। चंद लोग एक दूसरे से परे परे बैठे धीरे धीरे बातें करने में मशगूल थे। बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाने निगार ने जो तफसील पेश की उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अफसाने निगार ने अफसाने के हीरो की ज़ुबानी ये तफसील पेश की है कि बस में एक अजीब सुकून तारी था। लोग दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें भी बैठी थीं। एक औरत उसमें आया सी दिखाई देती थी, जबकि दूसरी औरत पश्त किए बैठी थी। लड़कियां गोरी थीं और उनके 2 चोटियां थीं। आंखें भी दरमियानी और बातें भी ना मीठी थी ना खट्टी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क की आज़ादी से पहले कौन लोग गेस्ट हाउस में आते थे? मुल्क की आज़ादी से पहले गेस्ट हाउस में बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद सूला सूट पहने कॉलोनियल सरूस के जगादरी अहदे दारान के मीम लोग और बाबा लोग वहाँ आते थे। तो ये मुश्किल हुआ याद करने में। तो ओहदेदारान के मीम लोग और बाबा लोग वहाँ आते थे। नेक्स्ट है, फोटोग्राफर के कैमरे की आंख क्या देखती है और खामोश रहती है? वाज़ेह कीजिए। क़ुर्रतुल-ऐन लिखती हैं कि फोटोग्राफर के कैमरे की आंख गेस्ट हाउस में आने वाले मुसाफिरों को देखती रहती है, इसी आंख से, क्योंकि फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींचता है। आंख बोल नहीं सकती, इसलिए खामोश रहती है। फोटोग्राफ में हम किसी शख्स या मंजर का अक्स देख सकते हैं, मगर वो खामोश होता है, बोलता नहीं। इसी तरह मुसन्निफा का इशारा है। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सियाह क्यों आते थे? गुमनाम पहाड़ी कस्बे के गेस्ट हाउस में सियाह सैर व तफरीह, हनीमून मनाने, सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे, ताकि कुछ वक्त शहरों की हलचल से दूर इत्मीनान से गुजार सकें। नेक्स्ट है, अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। इस अफसाने में फोटोग्राफर पेशावर फोटोग्राफर हैं जो गेस्ट हाउस में आने वाले सियाहों के फ़ोटो खींचता है। ये मुद्दतों से यहाँ है, इसकी कोई दुकान नहीं है। उस फोटोग्राफर के वसीले से मुसन्निफा ने गेस्ट हाउस में ये फ़ोटो होगा।
फोटोग्राफर के वसीले से मुसन्निफा ने गेस्ट हाउस में आने जाने वाले सियाहों के वाक़यात और किरदारों की निशानदेही की है जो अपने और कैमरे की आंख से बहुत कुछ देखता है। इस तरह फोटोग्राफर अफसाने में एक अलामत बनकर सामने आता है। वक्त की अलामत वो माजी और हाल का अक्कास है। वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपने इलाके की झील और पहाड़ी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। वो पुलिया पर बैठे बैठे बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखता रहता है। वो गेस्ट हाउस के मुसाफिरों की आमद रफ्त पर नजर रखता है। उसके कैमरे की आंख बहुत कुछ देखती है और खामोश रहती है। वो गेस्ट हाउस के फाटक के नज़दीक अपना साजो सामान फैलाए कुर्सी पर चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। और मैंने पूरा इसलिए पढ़ के बताया ताकि कुछ वर्ड्स हैं इसमें मुश्किल हैं जो कि हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूरा पढ़ दिया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द अपलोड करती हूँ क्योंकि कल पेपर है और मुझे भी जल्द से जल्द ही कंप्लीट करना है। ओके, सो इंशाल्लाह। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो आपके काम आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।